محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الرسول وعلى آله سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ألا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। चश्मे वाह है सूरते दरिया अली मुर्तज़ा। चश्मे वाह है सूरते दरिया अली मुर्तज़ा। आओ मेरे दिल के अंदर या अली मुर्तज़ा। आओ मेरे दिल के अंदर या अली मुर्तज़ा। आपके है ज़ाहिर दरिया अली मुर्तज़ा। आपके है ज़ाहिर दरिया अली मुर्तज़ा। कुदसियो अर्शी से बढ़कर या अली मुर्तज़ा। कुदसियो अर्शी से बढ़कर या अली मुर्तज़ा। सैयदे आलम की मानंद आप भी आलम में है। सैयदे आलम की मानंद आप भी आलम में है। सैयद सादातो सरवर या ये मुर्तज़ा। सैयदा सादातो सरवर या अली मुर्तज़ा। मादरे सादात आलम आप से मंसूब है। मादरे सादात आलम आप से मंसूब है। आप है दामाद सरवर या अली मुर्तज़ा। आप है दामाद सरवर या अली मुर्तज़ा।
चश्मे है सूरत दरिया अली मुर्तज़ा। आओ मेरे दिल के अंदर या अली मुर्तज़ा। नामे नामी से समझते हैं जो अली फहम है। नामे नामी से समझते हैं जो अली फहम है। मानिए अल्लाहु अकबर या अली मुर्तज़ा। मानिए अल्लाहु अकबर या अली मुर्तज़ा। हक ताला के हुए हम नाम तुम नामे खुदा। हक ताला के हुए हम नाम तुम नामे खुदा। कैसी शान अल्लाहु अकबर या अली मुर्तज़ा। कैसी शान अल्लाहु अकबर या अली मुर्तज़ा। आईने दीदार खुदा है देख लेना आपका। आईने दीदार खुदा है देख लेना आपका। आप है वो हक़ मंज़र या अली मुर्तज़ा। आप है वो हक़ मंज़र या अली मुर्तज़ा। मुश्किले आसान कर दो मेरे मुश्किल कुशा। मुश्किले आसान कर दो मेरे मुश्किल कुशा। साथ वक्त आया है मुझ पर या अली मुर्तज़ा। साथ वक्त आया है मुझ पर या अली मुर्तज़ा। चश्मे है सूरत दरिया अली मुर्तज़ा। आओ मेरे दिल के अंदर या अली मुर्तज़ा। शरबत दीदार अपना क्या पिलाओगे ना तुम। शरबत दीदार अपना क्या पिलाओगे ना तुम। हो के खुद साकिए कौसर या अली मुर्तज़ा। हो के खुद साकी ये कौसर या अली मुर्तज़ा। तिश्ना गाने कर बला की राह हमें हो नासबिर। तिश्ना गाने कर बला की राह हमें होगा सब। रोज महशर हौज
कौसर या अली मुर्तज़ा रोज़ महशर हौज़ कौसर या अली मुर्तज़ा गौसे आज़म क्यों न कहलाते बड़े पीर आप थे गौसे आज़म क्यों न कहलाते बड़े पीर आप थे आपके फर्जंदे अकबर या अली मुर्तज़ा आपके फर्जंदे अकबर या अली मुर्तज़ा गौसे आज़म कुतुब आलम आपके फर्जंद गौसे आज़म कुतुब आलम आपके फर्जंद है कौन है उनके बराबर या अली मुर्तज़ा कौन है उनके बराबर या अली मुर्तज़ा गौसे आज़म ने खुदा के हुक्म से रखा कदम गौसे आज़म ने खुदा के हुक्म से रखा कदम औलिया की गर्दानों पर या अली मुर्तज़ा औलिया की गर्दानों पर या अली मुर्तज़ा क्यों न फख्र खानदा होते शाहे मेरे अली क्यों न फख्र खानदा होते शाहे मुर्शिद अली क्यों न फख्र खानदा होते शाहे इरशाद अली क्यों न फख्र खानदा होते शाहे मुस्तरशिद अली क्यों न फख्र खानदा होते शाहे रोशीद अली आपके हम नामे हो कर या अली मुर्तज़ा आपके हम नामे हो कर या अली मुर्तज़ा ये नहीं मुमकिन के आसी हश्र में बख्शा न जाए ये नहीं मुमकिन के आसी हश्र में बख्शा न जाए आपका माता है बन कर या अली मुर्तज़ा आपका माता है बन कर या अली मुर्तज़ा चश्मे वाह है सूरत दरिया अली मुर्तज़ा आओ मेरे दिल के अंदर या अली मुर्तज़ा या रब्बी सल्ली व सल्लिम मुबारक अला बिज़ातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद
शहीदे करबला। फ़या रब्बे सल्लिम व सल्लिम मुबारक अला बिज़ातिल मुस्तफ़ा इमाम हुसैन शहीदे करबला। शहज़ादी से फरमाते थे ये सैयद वाला, रुख़सत करो सुग़रा। शहज़ादी से फरमाते थे ये सैयद वाला, रुख़सत करो सुग़रा। वादा हमें करना है वफ़ा रोज़े अज़ल का, रुख़सत करो सुग़रा। वादा हमें करना है वफ़ा रोज़े अज़ल का, रुख़सत करो सुग़रा। मौक़ूफ़ करे जान पिदर गिरिया वो ज़ारी, ऐ मेरी दुलारी। मौक़ूफ़ करे जान पिदर गिरिया वो ज़ारी, ऐ मेरी दुलारी। दिल तंग ना कर मुझको के है वक्त सफर का, रुख़सत करो सुग़रा। दिल तंग ना कर मुझको के है वक्त सफर का, रुख़सत करो सुग़रा। शहज़ादी का उस वक्त हुआ हाल दिगर हूँ, आँखों से बहा खून। शहज़ादी का उस वक्त हुआ हाल दिगर हूँ, आँखों से बहा खून। जिस वक्त गले मिल के ये कहने लगे मौला, रुख़सत करो सुग़रा। जिस वक्त गले मिल के ये कहने लगे मौला, रुख़सत करो सुग़रा। मौला ने उन्हें सीने अक़दस लगाया, सब हाल सुनाया। मौला ने उसे सीने अक़दस लगाया, सब हाल सुनाया। फिर बेटी से फरमाया कि ऐ दुख तेरे शादा,
शादियों के सदके में या हज़रत शबीर देखो सुए दिलगीर शहज़ादियों के सदके में या हज़रत शबीर देखो सुए दिलगीर इस बज़ में पड़ता है जमिल आपका नोहा रुख़सत करो सुगरा इस बज़ में पड़ता है जमिल आपका नोहा रुख़सत करो सुगरा शहज़ादी से फरमाते थे ये सैयद वाला रुख़सत करो सुगरा वादा हमें करना है वफ़ा रोज़े ज़ल का रुख़सत करो सुगरा प्यार बेसल्ले मुस्लिम मुबारक शहीद करबला अला रिजातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला ताजा गुले बागिर सालत हुसैन को सेताए मैदान शहादत हुसैन ताजा गुले बागिर सालत हुसैन को सेताए अख्तर ताबान नजाबत हुसैन माह शबिस्तान शराफत हुसैन नैयार अफलाक सियादत हुसैन सिदत शहन शाह नबूवत हुसैन ताजा गुले बागिर सालत हुसैन कुशताए मैदान शहादत लालाए हमरा ये रियाजत हुसैन नुजहत गुल जार हिदायत हुसैन लखते दिल शाह विलायत हुसैन हामिए जद शाफ़ाए उम्मत हुसैन ताजा गुले बागिर सालत हुसैन को सेताए मैदान शहादत हुसैन मादान अखलाक मरूवत हुसैन मखज़न अशफाक इनायत हुसैन मजहर हक नूर रिसालत हुसैन मुनसर में कार शफायत हुसैन ताजा गुले बागिर सालत हुसैन कोस्ताए मैदान शहादत हुसैन वालाए शहदाए जनाबे इलाम लखते दिलो जाने रिसालत पनाम हैदर करार के नूरे निगाम
फातिमा जहरा के जिगर बंद आम ताजा गुले बागिर सालत हुसैन ताजा गुले बागिर सालत हुसैन कोस्ताए मैदान शहादत जिनको नबी करते थे 100 जन्म से प्यार दोष पर करते थे बस शफाकत सवार जिनसे न प्यारा था कोई जीने हार हो गए ओ उम्मत जद पर निसर ताजा गुले बागिर सालत हुसैन कोस्ताए मैदान शहादत हुसैन लाडल ओ बिन्त पैगंबर के थे नूरे नजर हैदर सफेदर के थे जोर ओही बाजू ये शाबर के थे दिया हुई खाले के अकबर के थे ताजा गुले बागिर सालत हुसैन कोस्ताए मैदान शहादत प्यार बहुत करते थे उनको नबी देख ना सकते थे कोई दुख कभी गिर गए जब रंज वाला में वही नौहकुना थे ये हरम उसे घड़ी ताजा गुले बागिर सालत हुसैन कोस्ताए मैदान शहादत हुसैन लखते जिगर को पाए हैदर हुसैन देखिए अज बहर पैगंबर हुसैन खुल्द अता हो उस सरोवर हुसैन आज पाए अब्बास दिलवर हुसैन ताजा गुले बागिर सालत हुसैन कोस्ताए मैदान शहादत हुसैन सदके जमील ओ सही जी जहाँ के हादिए इस्लाम ओ हक आगा पर जान दी जिसने रही अल्लाह पर खत्म हुई बेकसी उस शाह पर ताजा गुले बागिर सालत हुसैन कोस्ताए मैदान शहादत हुसैन ताजा गुले बागिर सालत हुसैन कोस्ताए मैदान शहादत हुसैन इस्लाम को
मिटाने के लिए, चाहते थे अशकिया उसको मिटाने के लिए, सर कटाया शाह ने हमको बचाने के लिए, हशर में हम आसियों को बख्शवाने के लिए। ऐ शाहे मज़लूम तेरे सब्र की कुर्बान में, ऐ शाहे मज़लूम तेरे सब्र की कुर्बान में, खास है सब्रो रज़ा तेरे घराने के लिए, खास है सब्रो रज़ा तेरे घराने के लिए। उल्फते आले पैगंबर दीन है ईमान है, उल्फते आले पैगंबर दीन है ईमान है, बस यही है एक वसीला बख्श जाने के लिए, बस यही है एक वसीला बख्श जाने के लिए। सर कटाया शाह ने हमको बचाने के लिए, हशर में हम आसियों को बख्शवाने के लिए। नवाखानी के सिले में अज़मले मरहूम को, नवाखानी के सिले में अज़मले मरहूम को, नाहरे कौसर बख्शेंगे मौला पिलाने के लिए, नाहरे कौसर बख्शेंगे मौला पिलाने के लिए। सागरे दीदा को छलका लोग हमेशा में जमीन, सागरे दीदा को छलका लोग हमेशा में जमीन, मुंतज़िर ऐसा किए कौसर पिलाने के लिए, मुंतज़िर ऐसा किए कौसर पिलाने के लिए। सर कटाया शाह ने हमको बचाने के लिए, हशर में हम आसियों को बख्शवाने के लिए। बंद ज़फ़ा क्यों ज़िगारे जान नबी है, पाबंद ज़फ़ा क्यों ज़िगारे जान नबी है, पामाल सितम किस लिए दिल
बंदे अली है। पाबंद सितम किस लिए दिल बंदे अली है। यूरन में खरा सैयद आली नसबी है। यूरन में खरा सैयद आली नसबी है। लब खुश के जुबा सूखी है और तिश्ना लबी है। लब खुश के जुबा सूखी है और तिश्ना लबी है। पाबंद ज़फ़ा क्यों जिगरे जाने नबी है। पामाल सितम किस लिए दिल बंदे अली है। दिखलाए कोई सफ़ाए तारीख़ में ऐसा। दिखलाए कोई सफ़ाए तारीख़ में ऐसा। जैसे के ज़फ़ा सिबते मोहम्मद ने सही है। जैसे के ज़फ़ा सिबते मोहम्मद ने सही है। पाबंद ज़फ़ा क्यों जिगरे जाने नबी है। पामाल सितम किस लिए दिल बंदे अली है। अल्लाह रे दिल गुर्राए सुल्तान शहीदा। अल्लाह रे दिल गुर्राए सुल्तान शहीदा। किस शौक से मौला ने ज़फ़ा को छही है। किस शौक से मौला ने ज़फ़ाओं को सही है। क्या शान तहामुल है शहे कर्बो बाला का। क्या शान तहामुल है शाहे कर्बो बाला का। और सब्र की क्या शान भी अल्लाह गनी है। और सब्र की क्या शान भी अल्लाह गनी है। जिसके ताहे फरमान अमल मुल्क खुदा हो। जिसके ताहे फरमान अमल मुल्क खुदा हो। इस साहिबे अकली में पे क्यों सैफ चली है। इस साहिबे अकली में पे क्यों सैफ चली है। पाबंद ज़फ़ा क्यों जिगरे जाने नबी है। पामाल सितम किस लिए दिल बंदे अली है। पहचाना नहीं तुमने इब्ने लाना हो तुम पर।
पहचाना नहीं तुमने इन्हें, लाने हो तुम पर। ये सिर खुदा है, यही तस्वीर नबी है। ये सिर खुदा है, यही तस्वीर नबी है। पाबंद ज़फ़ा क्यों ज़िगारे जाने नबी है। पामाल सितम किस लिए दिल बंदे अली है। रब्बे सल्ले मुबारक अला इमाम हुसैन शहीद करबला। बेजातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला। इश्क़ हुसैन इब्न अली जलवा दिखा दे, सब्र के गम में कौनाइन भुला दे। आए बुलबुलाए हुब्बे अली जज्बा दिखा दे, राह मुझे मैदान शहादत का बना दे। आए नईन नबी शाह हुदा शाबारो शाबीर। आए नईन नबी शाह हुदा शाबारो शाबीर। वरदैन अली शेर खुदा शाबारो शाबीर। वरदैन अली शेर खुदा शाबारो शाबीर। हर चांद है मक़तूल जफ़ा शाबारो शाबीर। हर चांद है मक़तूल जफ़ा शाबारो शाबीर। है साहिब तस्लीम और जा शाबारो शाबीर। है साहिब तस्लीम और जा शाबारो शाबीर। दो माह ज़बी माह लेका शाबारो शाबीर। दो माह ज़बी माह लेका शाबारो शाबीर। दो मेहर मोबी मेहर जिया शाबारो शाबीर। दो मेहर मोबी मेहर जिया शाबारो शाबीर। दो शाम जिया नूर खुदा शाबारो शाबीर। दो शाम जिया नूर खुदा शाबारो शाबीर। दो खिज़र सुबल रहनुमा शाबारो शाबीर। दो खिज़र सुबल रहनुमा शाबारो शाबीर। है शाबारो शाबीर दो नज़्मैन इमामत। है शाबारो शाबीर दो नज़्मैन इमामत। है दो कमराइन दो सेरा शाबारो शाबीर। है रैहान नबी है गुले बुस्तान अली। है नूर खुदा फजल खुदा शाबारो शाबीर। है नूर
फजल खुदा शाह भरोसा मुर्शिद का करम लाया मुझे तादर अक़दास मुर्शिद का करम लाया मुझे तादर अक़दास महरों में न हो दास्त दुआ शाबार और शाबीर महरों में न हो दास्त दुआ शाबार और शाबीर दो शाम मुसीबत को करे सुबह तमन्ना ओ गौ से मददगार हया शाबार और शाबीर ओ गौ से मददगार हया शाबार और शाबीर साकाये है में हजरत या पास का सदका साकाये है में हजरत या पास का सदका आसान हो हर काम मेरा शाबार और शाबीर आसान हो हर काम मेरा शाबार और शाबीर आईन नबी शाह होदा शाबार और शाबीर वरदाइन अली शेर खुदा शाबार और शाबीर उम्मीद पे आया है जमील आप के दर पर उम्मीद पे आया है जमील आप के दर पर हो तुम से उसे शश में आता शाबार और शाबीर हो तुम से उसे चश में आता शाबार और शाबीर आईन नबी शाह होदा शाबार और शाबीर वरदाइन अली शेर खुदा शाबार और शाबीर वरदाइन अली शेर खुदा शाबार और शाबीर इमाम हुसैन शहीद रब्बे सल्ले व सल्लिम मुबारक अला बिजातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला लाशाए असगर पे बसद हसरता खौर दिलगीर ने रो कर कहा देखिए अब नाना हबीबे उला आपकी उम्मत की ये जोरो जफा खुशताए तीरे जफा असगर तिशना दहन खुशताए तीरे जफा असगर तिशना दहन बेखुर दबो गेजा असगर तिशना दहन बेखुर दबो गेजा असगर तिशना दहन प्यास किया हो बुका असगर तिशना दहन
प्यास किया हो बोका असगर तृष्णा दहन लाश है बेसर तेरा असगर तृष्णा दहन लाश है बेसर तेरा असगर तृष्णा दहन किसने किया तुझ पे ये जोरो जफा तीर से छेदा तेरा नन्हा गला तेरी गरीबी पे मेरा दिल रुबा रहम न जालिम ने को जरा भी हुआ गोद का पाला मेरा असगर तृष्णा दहन गोद का पाला मेरा असगर तृष्णा दहन आँख का तारा मेरा असगर तृष्णा दहन आँख का तारा मेरा असगर तृष्णा दहन हासलियों वाला मेरा असगर तृष्णा दहन हासलियों वाला मेरा असगर तृष्णा दहन तुझ पे है खौवार फिदा असगर तृष्णा दहन तुझ पे है खौवार फिदा असगर तृष्णा दहन जलती जमीन पर तन नाजुक तेरी ऐ मेरे मासूम हाय गिर परी किस जफा है गुलतार हुई खुश्क गला तीर से छेदा तेरा कूफियों ने क्या किया असगर तृष्णा दहन कूफियों ने क्या किया असगर तृष्णा दहन तीर से छेदा गला असगर तृष्णा दहन तीर से छेदा गला असगर तृष्णा दहन जुल्म ने राला किया असगर तृष्णा दहन जुल्म ने राला किया असगर तृष्णा दहन मुफ्त तेरा खूं किया असगर तृष्णा दहन मुफ्त तेरा खूं किया असगर तृष्णा दहन काटा तेरा सर तेरे सदके बहन ऐ मेरे बेकस तेरे सदके बहन नन्हे से हाथों पे है सदके बहन तेरे मचलने पे है खौवर फिदा कैसे शिया थे भले असगर तृष्णा दहन कैसे शिया थे भले असगर तृष्णा दहन जिसने क्या ये जफा असगर तृष्णा दहन जिसने किया ये जफा असगर तृष्णा दहन नन्हा ससर है जुदा असगर तृष्णा दहन नन्हा सर है जुदा असगर तृष्णा दहन नेज पे सर है तेरा असगर तृष्णा दहन नेज पे सर है तेरा असगर तृष्णा दहन घोर के टापों से है कुचला हुआ गुल सा बदन हाय तेरा दिल रुबा खौफ खुदा उनको ना आया जरा पास पयंबर भी न की अशकिया ऐसा न देखा कहीं असगर तृष्णा दहन ऐसा न देखा कहीं असगर तृष्णा दहन बर फलक बर जमी असगर तृष्णा दहन बर फलक बर जमी असगर तृष्णा दहन जुल्म सितम मिसली चीनी असगर तृष्णा दहन जुल्म सितम मिसली चीनी असगर तृष्णा दहन जैसा किया ये लाई असगर तृष्णा दहन जैसा किया ये लाई असगर तृष्णा दहन वास्ता है असगर बेशीर का गौ से खुदा चश्म करम हो जरा आफतों में घिर गया है जा मेरा सदके शाहे करबो बलाहब हो रहा
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين والطاهرين والمعصومين الأجمعين أما بعد. بخدمة الغوث ابن الغوث مولى الثقلين هادي رهبار الزمان सज्जद नशीन हुजूर पाक क़िबला व काबा हज़रत सय्यदिना सय्यद शाह यासूब अलीउल क़ादरी अल हसानी अल हुसैनी अल बगदादी अला जद्दिही नबियना व अलैहि सलातु व सलाम इला यौमिल क़ियामह। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে অগণিত অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে হায়াতে ফুরসত আতা করে পবিত্র মাহে মুহররম মাসের তৃতীয়তম রজনীতে ঢাকা কেন্দ্রীয় খানকা শরীফ এই খানকা শরীফে শহীদায়ে কারবালার স্মরণে আয়োজিত মজলিস পাকে মাহফিল পাকে আমাকে আপনাকে উপস্থিত করেছেন। সে মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করে সকলে একটু করি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে একটা ছোট্ট একটা আয়াতের উপরে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা রাখতে চাচ্ছি। সূরাতুল বাকারা 158 নম্বর আয়াত। আল্লাহ তাআলা বলছেন ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ আল আখির। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফরমান হচ্ছে যে নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আমার নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আজকে এই আয়াতটার উপরেই আমি কিছু সময় আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই ফরমান যে সাফা এবং মারওয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। নিতান্তই দুটি সাধারণ পাহাড়, এর মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নাই। সাফা এবং মারওয়ার মতো আরো অনেক পাহাড় মক্কা মদিনার আনাচে কানাচে রয়েছে। তো অন্যান্য পাহাড়গুলোকে আল্লাহ তাআলা ওনার নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই, সাফা মারওয়াকে করলেন। নিতান্তই সাধারণ দুটি পাহাড় ছিল, কিন্তু এই সাধারণ পাহাড়কে আল্লাহ তাআলা অসাধারণ পাহাড়ে পরিণত করে ফেললেন। হোয়াট ইজ দ্য রিজন? এর বিশেষ কোনো কি কারণ ছিল? তো আমরা বিশেষ কারণের মধ্যে যেটা খুঁজে পাই সেটা হচ্ছে হযরতে ইসমাইল আলাইহিস সালামের আম্মাজান হযরতে হাজেরা আলাইহিস সালাম এই সাফা মারওয়ার উপর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন, সাই করেছিলেন, বেচাইন অবস্থায়, চিন্তিত অবস্থায়, নিজেও পিপাসার্থ ছিলেন এবং ওনার শাহজাদা তিনিও পিপাসার্থ ছিলেন, দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। ওই সাফা মারওয়া পাহাড়ের প্রতিটা পরতে পরতে হযরত হাজেরা আলাইহিস সালামের পবিত্র কদম মোবারকের স্পর্শ লেগে রয়েছে। ওই পাহাড় দুটি নিতান্তই দুটি পাহাড় ছিল, আর কিছুই ছিল না। ওটার আলাদা কোনো মর্যাদা নাই। হযরত হাজেরা আলাইহিস সালাম উনি কোনো নবী ছিলেন না, উনি একজন নবীর ঘরবাড়ি ছিলেন, স্ত্রী ছিলেন এবং একজন নবীর আম্মাজান ছিলেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খাস বান্দীদের মধ্যে একজন ছিলেন, ওয়ালিয়া ছিলেন একজন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই সাফা মারওয়া পর্বতের এত মর্যাদা দিলেন শুধুমাত্র ওনার কদম মুবারকের স্পর্শ সাফা মারওয়ার প্রতিটা পরতে পরতে লেগে আছে। এই জন্য এখান থেকে আমাদের যদি ছোট্ট একটা জিনিস আমরা মাথার মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনার যারা খাস বান্দা বান্দি হন, ওনার যারা আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যারা শামিল হন, ওনার যারা খাস বন্ধুতে পরিণত হন, এনাদের কদম মুবারকের স্পর্শ যেই সকল জায়গাতে লাগে সেই জায়গাগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জায়গাতে পরিণত করে দেন শুধুমাত্র ওনার বন্ধু, ওনার আউলিয়ায়ে কেরামদের কদম মুবারকের স্পর্শ লাগার কারণে।
এনাদের কদম মুবারকের স্পর্শ যেখানে লাগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই জায়গার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। তার প্রমাণ হচ্ছে সাফা এবং মারওয়া আলাদা কোনো মর্যাদা ছিল না, শুধুমাত্র হাজর আলাইহিস সালামের কদম মুবারকের স্পর্শ লেগেছে। আল্লাহ তাআলা নিজের নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলেন। শুধু তাই নয়, কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই সূরা বাকারার 158 নম্বর আয়াতের মধ্যে এভাবে বলছেন যে যদি তোমরা এই হজ অথবা উমরাতে আসো তাহলে তোমাদের জন্য এটা কোনো গুনাহ হবে না তোমরা যদি এই সাফা মারওয়াকে তাওয়াফ করো। এখানে তাওয়াফ শব্দটা উল্লেখ হয়েছে কোরআনে পাকের মধ্যে, যদি তোমরা এটাকে তাওয়াফ করো তোমাদের জন্য এটা কোনো গুনাহের কাজ হবে না। আচ্ছা, একটা জিনিস বলেন, এই সাফা এবং মারওয়া এখানে কিন্তু কোনো আল্লাহর নবীর কোনো মাজার শরীফ নাই, কোনো আউলিয়া ইকরামের মাজার শরীফ নাই, কোনো মসজিদও নাই সেখানে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন তোমরা যদি এটাকে তাওয়াফ করো তাহলে গুনাহের কাজ হবে না। আমি আপনাদের এখান থেকে যদি একটু ইঙ্গিত দেই, আমরা যখন মেদিনীপুর পাকে যাই, স্ত্রীগঞ্জ পাকে গিয়ে আমরা একটা পবিত্র হুজরা শরীফ মোবারক ওটাকে আমরা তাওয়াফ করি না? স্ত্রীগঞ্জ পাকে গিয়ে আমরা কিন্তু ওটাকে তাওয়াফ করি না? এই যে তাওয়াফ করি, ওই জায়গাটা ছিল মওলা পাকের জায়গা। মওলা পাক ওখানে বসে ধ্যান করতেন, উনি সেখানে থাকতেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ধ্যান করতেন সেখানে। ওনার সেই বসার জায়গাটা, পবিত্র জায়গাটা স্ত্রীগঞ্জ পাকে, যেটাকে আমরা তাওয়াফ করি। তো এই যে তাওয়াফ করি, অনেকের মনের মধ্যে এই প্রশ্নটা জাগে যে তাওয়াফ করি, এই তাওয়াফটা এখানে কেন করব? এই তাওয়াফের জরুরতটা কি? তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেটাই কোরআনে পাকে সূরাতুল বাকারার 158 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন যে সাফা মারওয়া এখানে তাওয়াফ করবে। হোয়াট ইজ দ্য রিজন? কোনো বিশেষত্ব নাই, কিন্তু তারপরেও তোমরা এটা তাওয়াফ করতে পারো, তোমাদের জন্য গুনাহের কাজ হবে না। কেন তাওয়াফ করতে পারি? কারণ এখানে হযরত হাজর আলাইহিস সালামের পবিত্র কদম মুবারকের স্পর্শ সাফা মারওয়ার উপর দিয়ে লেগে রয়েছে। শুধু কি তাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটাকে ইবাদতে পরিণত করে দিয়েছেন। কি ইবাদতে পরিণত করেছেন? দৌড়াদৌড়ি করা। আপনি যদি জাস্ট থিংক অ্যাবাউট দিস, গভীর মনোযোগ দিয়ে যদি চিন্তা করেন আপনি, যে দৌড়াদৌড়ি করা, সাধারণভাবে দৌড়াদৌড়ি করা, হাঁটা চলা করা, দৌড়াদৌড়ি করা, এটা আর যাই হোক কখনো ইবাদত হতে পারে না ভাই। আপনি হাঁটতেছেন, আপনি দৌড়াদৌড়ি করতেছেন আপনার প্রয়োজনে, এটাও আবার কখনো ইবাদত হয়? দুনিয়ার মানুষ কখন এটা চিন্তাও করে নাই যে হাঁটা চলা করা, দৌড়াদৌড়ি করা এটাও কখন ইবাদত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই দৌড়াদৌড়িটাকেও ইবাদতের মধ্যে শামিল করলেন। কেন? কারণ আল্লাহর একজন খাস বান্দি, আল্লাহর ওয়ালি, তিনি এই কাজটা করেছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেটা ইবাদতে পরিণত করে দিয়েছেন। তার মানে আল্লাহর ওয়ালিরা যেটা করেন, আল্লাহর খাস ওয়ালিরা, আল্লাহর বন্ধুরা যেটা করেন, সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য ইবাদতে পরিণত করে দেন। হযরত হাজর আলাইহিস সালাম আমার নবীর মধ্যে, আমার নবীর উম্মত বা আমার নবীর ঘরওয়ালি এমন কিন্তু কেউ না। তিনি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী ছিলেন। তানার সেই কাজটাকে উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য আল্লাহ তাআলা ইবাদত বানায় দিয়েছেন, বাধ্যতামূলক ইবাদত বানাইছেন। তাহলে আমি আপনাদেরকে এখন যে জিনিসটা, যে নুকতাটা, পয়েন্ট টু বি নোটেড, যেটা আমি আপনাদেরকে ধরাই দিতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে হযরত হাজর আলাইহিস সালামের কদম মুবারকের স্পর্শ লেগে যদি সাফা মারওয়ার মতন পাহাড় এত দামি হয়ে যেতে পারে, কারবালার ময়দানে ইমাম আলী মাকাম সাইয়্যিদুশ শুহাদা শহীদে কারবালা ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম সহ ওনার 72 জন শহীদান, ওনার সঙ্গী সাথীরা যারা ছিলেন সেখানে, ওনাদের শুধু কদম মুবারকের স্পর্শ লাগে নাই, বরং ওনাদের পবিত্র দেহ মুবারক থেকে ঝরে যাওয়া রক্ত মুবারকের প্রতিটা ইঞ্চি ইঞ্চি বালু কণার উপর দিয়ে ওনাদের রক্ত মুবারক গুলো ছেয়ে আছে। তাহলে একটাবার চিন্তা করেন, সাফা মারওয়াতে শুধুমাত্র হযরত হাজর আলাইহিস সালামের কদম মুবারকের স্পর্শ লাগলে যদি এটা এত মর্যাদা হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে, আল্লাহ তাআলা বলছেন মিন শাআইরিল্লাহ, আমি এটাকে আমার নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম। কারবালাতে হযরতে হাজরা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের থেকে সাইয়েদায়ে কায়নাত মা ফাতেমাতুজ জাহরার মর্যাদা কম না বেশি? ভাই বলেন, সবাই বলেন কম না বেশি? এত বেশি যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন পৃথিবীর জমিনে সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 4 জন নারীকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এই 4 জন নারীর মধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন 4 জন নারী, হযরতে মা আসিয়া আলাইহিস সালাম, হযরতে
হযরতে মারিয়াম আলাইহিস সালাম, হযরতে মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং মা সাইয়েদায়ে কায়নাত মা ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহি আলাইহা, এই চারজনের নাম উল্লেখ করেছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চারজন পৃথিবীর মধ্যে সমগ্র নারীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবার এই চারজন যে শ্রেষ্ঠ, এই চারজন বিবি যে শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর মধ্যে, এই চারজনের মধ্যে চতুর্থ নম্বরে মানে সবার শেষে যিনি দুনিয়াতে এসেছেন সাইয়েদায়ে কায়নাত মা ফাতেমাতুজ জাহরা বাকি তিনজনের থেকে শ্রেষ্ঠ। বলবেন কি হবে? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তিনি জান্নাতের রমণীকুলের সরদারিনী। তো যে চারজনের কথা বলেছেন, বাকি যে তিনজন আছে এই তিনজন জান্নাতের মধ্যে সাইয়েদায়ে কায়নাতের নেতৃত্বে থাকবেন, ওনার আন্ডারে থাকবেন। ওনার আম্মা জান মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনিও সাইয়েদায়ে কায়নাত মা ফাতেমাতুজ জাহরার নেতৃত্বে থাকবেন জান্নাতের মধ্যে সর্বোচ্চ মাকামে। তাহলে বলেন হযরত মা হাজরা আলাইহিস সালামের কবর মুবারকের স্পর্শ যদি সাফা মারওয়ার এত মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে, তো ওনার থেকে হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ সাইয়েদায়ে কায়নাত মা ফাতেমাতুজ জাহরা, তানার পরিজার টুকরা শাহজাদারা কারবালার জমিনে শহীদ হয়েছেন। তো এই কারবালার জমিনের মর্যাদা আল্লাহ তাআলার কাছে কত বেশি, আবার চিন্তা করেন। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ কারবালার জমিনে জমায়েত হচ্ছেন, সেখানে গিয়ে তারা তাওয়াফ করছেন, ইমাম পাকের মাজার পাক তাওয়াফ করছেন, দৌড়াদৌড়ি করছেন, ছোটাছুটি করছেন। এটাকে আজকে আমাদের কিছু মানুষ বেদাত হিসাবে উল্লেখ করছে যে ইসলামের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নাই। ভাই হযরতে হাজরা আলাইহিস সালাম শুধু দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন ওনার বেটা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে একটু পানি পান করানোর জন্য। আমি তো বলি যদি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারবালার পরবর্তীতে দুনিয়াতে আসতেন, যদি দুনিয়াতে কারবালা কোরআন শরীফটা যদি কারবালার পরে যদি নাজিল হতো, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাজরা আলাইহিস সালামের ঘটনাকে কোরআনের মধ্যে নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন, দৌড়াদৌড়িটাকে ইবাদত বানাই দিয়েছেন। যদি কারবালার পরে কোরআন নাজিল হতো তাহলে দেখতে পারতেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কারবালাকে কোন জায়গায় দাঁড় করাই দেন। দিস ইজ কারবালা, দিস ইজ কারবালা। তো যাই হোক, আমি যে জিনিসটা আপনাদেরকে মূলত বুঝাতে চাচ্ছিলাম এখান থেকে, সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সির্ফ দৌড়াদৌড়ি করাটাকে কারবালার জমিনে ওই সাফা মারওয়ার দৌড়াদৌড়ি করাটাকে ইবাদতের মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন। কারবালার জমিনে ইমাম পাক সহ ওনার সাথীরা দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন, রোনাজারি করেছিলেন, আহাজারি করেছিলেন, কান্নাকাটি করেছিলেন। তাহলে এগুলো কেন ইবাদতের মধ্যে শামিল হবে না? যদি হযরতে হাজরা আলাইহিস সালামের দৌড়াদৌড়ি করাটাকে আল্লাহ তাআলা ইবাদতের মধ্যে শামিল করতে পারেন, কারবালার জমিনে ইমাম পাক সহ আর সাথীরা যে কান্নাকাটির মধ্যে থাকলেন, রোনাজারি করলেন, আহাজারি করলেন, এটা কেন ইবাদতের মধ্যে শামিল হবে না? আজকে দালাইল সহ দলিল সহ আপনাদেরকে এটাই আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব যে অবশ্যই কারবালার জমিনে ইমাম পাকের সঙ্গী সাথীরা যে রোনাজারি করেছিলেন, আহাজারি করেছিলেন, কান্নাকাটি করেছিলেন, এই সমস্ত কিছু উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য আল্লাহ তাআলা ইবাদতের মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন। সেটারই দালাইল সহ আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। হাদিসে পাকটি খাসায়েসুল কুবরা দ্বিতীয়তম খণ্ডের 125 পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ হয়েছে। সিররুশ শাহাদাতাইন কিতাবের 28 পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ হয়েছে। ইমাম তাবরানী তার মুজামুল কবিরের তৃতীয়তম খণ্ডের 108 পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। তারিখে তাবারির চতুর্থতম খণ্ডের 304 পৃষ্ঠার মধ্যে হাদিসখানা উল্লেখ হয়েছে। আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবের মধ্যে হাফিজ ইবনে কাসির 8তম খণ্ডের 199 পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ হয়েছে। মাজমাউজ জাওয়ায়েদ কিতাবে আল্লামা হাইসামি 9তম খণ্ডের 187 পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা قالت اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم تربة الحسين وقال لي اذا صارت داما فاعلمي ان ابني قد قتل فكانت تنظر إليها كل يوم وتقول إن يوما تسرين فيه داما ليوم عظيم। হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে ডাকলেন, ডেকে তুরবাতাল হুসাইন, হুসাইন আলাইহিস সালামের মাটি আমাকে ধরায় দিলেন। এই লফজগুলো খুব খেয়াল করবেন। উনি বলছেন তুরবাতাল হুসাইন, হুসাইনের মাটি আমাকে দিলেন। কারবালার কথা না উল্লেখ হয় না এই হাদিসের মধ্যে, বলছেন তুরবাতাল হুসাইন, হুসাইনের মাটি আমাকে দিলেন। অকল আলী আমাকে বললেন ইজা সারাত দামান ফাআলামি আন্না ইবনি ক্বাদ কুতিলা, হে উম্মে সালমা যেদিন তুমি দেখবে এই মাটিটা রক্তে পরিণত হয়ে গেছে,
সেদিন তুমি জেনে রেখো, সেদিন তুমি মনে করবে যে আমার হুসাইনকে কারবালাতে কতল করে দেওয়া হয়েছে, শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। ফাকানাত তানজুরু ইলাইহা কুল্লু ইয়াউমিন, অতঃপর উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওই মাটি মোবারক, কারবালার সেই মাটি মোবারক প্রত্যেক দিন, শব্দটা এসেছে কুল্লা ইয়াউমিন, হর রোজ, প্রত্যেক দিন তিনি সেই কারবালার মাটি মোবারক জিয়ারত করতেন। ওয়াতাকুলু, এবং বলতেন, ইন্না ইয়াউমান তুসিরিনা ফিহি দামান লা ইয়াউমুন আসিম, হে মাটি তুমি যেদিন রক্তে পরিণত হবে সেই দিনটা হবে একটা ভয়ানক দিন। এই পর্যন্ত এই হাদিসের লাফজ। এবার আমি এই হাদিসের একটু ব্যাখ্যার মধ্যে যাই, কিছু প্রশ্ন উত্তর দিয়ে। প্রথমত, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাটি কেন আনলেন? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনার আগে আর অনেক যুদ্ধ হয়েছে না? বদরের যুদ্ধ হয়েছে, উহুদের যুদ্ধ হয়েছে, খন্দকের যুদ্ধ, হ্যাঁ, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে অনেক যুদ্ধ হয়েছে, হুনায়নের যুদ্ধ, খাইবারের যুদ্ধ। এই যুদ্ধগুলোতে অনেক সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছেন না বলেন? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার আগেই জানতেন যে কারা কারা শহীদ হবেন সেখানে, কিন্তু কোন সাহাবী বা এই যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন কোন ময়দানের মাটি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এনে কারো কাছে দেন নাই যেটা তুমি যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। উহুদের জমিনে সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছেন, উহুদের জমিনের মাটি এনে রাসূল পাক কাউকে দেন নাই, বদরের জমিনের মাটি এনে রাসূল পাক কাউকে দেন নাই, হুনায়নের জমিনের মাটি এনে রাসূল পাক কাউকে দেন নাই। এটাকে ইয়াদ করতে বলেন নাই, এটাকে রেখে দিতে বলেন নাই, এবং বলেন নাই এইটা যেদিন রক্তে পরিণত হবে মনে করবো আমার সাহাবায়ে কেরামরা শহীদ হয়ে গেছেন, বলেছেন। তাহলে কারবালার মাটি মুবারক কেন নিয়ে আসলেন? তার মানে এর মধ্যে একটা হাকিকত রয়েছে। এমনি এমনি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজ করতে পারেন না। কারবালা শরীফের মাটি কেন আনলেন? মানে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারবালা শরীফের মাটি মুবারক এনে উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা শুধু দিলেন না, বরং ওনার ঘরের মধ্যে একটা শিশির মধ্যে, বোতলের মধ্যে সেটা ভরে রেখে দিতে বললেন। একটা জায়গা তিনি রেখে দিলেন মানে কি? আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে ওনার জীবিত অবস্থায় একটা ইমাম বাড়া শরীফ প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। কিয়ামত তাক এই জমিনের মধ্যে হুসাইন আলাইহিস সালামের যত আশেকান আসবে দুনিয়ার জমিনে, ওনারা ইমাম বাড়া শরীফ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর ইমাম বাড়া শরীফ যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে কারবালা শরীফের মাটি মুবারক সংরক্ষণ করা থাকে। এই যে মাটি মুবারক রাখা থাকে ওটাই হচ্ছে ইমাম বাড়া শরীফ। কারবালা শরীফ থেকে মাটি মুবারক এনে যেখানে রাখা হয় ওটাকে ইমাম বাড়া শরীফ বলা হয়। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার জীবিত অবস্থাতে ওনার বিবি জানের ঘরে, হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে একটা ইমাম বাড়া শরীফ প্রতিষ্ঠা করে কিয়ামত পর্যন্ত হুসাইনি প্রেমিকদের জন্য একটা দালায়েল দাঁড় করে দিলেন যে তোমরা যে কারবালা শরীফ থেকে মাটি মুবারক এনে তোমরা যে আলাদা একটা ঘর তৈরি করবে ওটা হুসাইনের ঘর হিসাবে নাম দেবে, এই সিস্টেমটা আমি নবী নিজের হাতে চালু করে গেলাম দুনিয়াতে। ইমাম বাড়া শরীফ প্রতিষ্ঠার জন্য কারবালা শরীফের মাটি মুবারক আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনি কোনো কাজ করেন নাই। এবারে কথা হচ্ছে উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দিলেন। আমরাও তো ইমাম বাড়া শরীফ প্রতিষ্ঠা করি, আমাদেরও তো ইমাম বাড়া শরীফ আছে না বলেন? দৌলতদিয়ার জমিনে গোয়ালন্দতে আমাদের কেন্দ্রীয় ইমাম বাড়া শরীফ রয়েছে, আমি যেখানে ইমামতি করি ওখানে ইমাম বাড়া শরীফ রয়েছে। এই যে ইমাম বাড়া শরীফ রয়েছে, ইমাম বাড়া শরীফ মানে ইমামদের বাড়িঘর, ইমাম পাকরা যেখানে থাকে ওনাদের বাড়িঘর। কারবালা শরীফের মাটি আনলেন। এবার ইমাম বাড়া শরীফের কাজ কি? সেখানে গিয়ে আমরা কি করব? প্রশ্ন তো আমাদের থাকেই। আমরা তো মসজিদে আসি নামাজ আদায় করার জন্য, তাই না বলেন? ইমাম বাড়া শরীফে গিয়ে আমরা কি করব? ইমাম বাড়া শরীফে গিয়ে কি করতে হয় তাই সেই কাজ উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমে আমরা এই হাদিসের মধ্যে জানি। তিনি বলছেন যে ফাকানাত তানজুরু ইলাইহা কুল্লা ইয়াউমিন, উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা প্রত্যেক দিন কারবালা শরীফের মাটি জিয়ারত করতেন। তার মানে ইমাম বাড়া শরীফে গিয়ে আমাদের মূল কাজ যেটা সেটা হচ্ছে ওই কারবালা শরীফের মাটি মুবারক জিয়ারত করা। এটা হচ্ছে ইমাম বাড়া শরীফে গিয়ে আমাদের কাজ। দ্বিতীয় নাম্বার কাজ উনি বলছেন ফাতাকুলু ইন্না ইয়াউমান তুসিরিনা ফিহি দামান লা ইয়াউমুন আযীম, হে মাটি যেদিন তুমি রক্তে পরিণত হবে সেই দিন হবে সবচেয়ে ভয়ানক দিন। তার মানে উনি প্রত্যেক দিন কারবালা শরীফের মাটি মুবারক জিয়ারত করছেন, প্লাস ইয়াউমে
আশুরার দিনকে স্মরণ করতেছেন। আহারে সেই দিন কত ভয়ানক দিন হবে, সেই দিন কিভাবে আওলাদে রাসূলদের গর্দানের উপরে ছুরি চালানো হবে ওটা উনি ইয়াদ করতেছেন আর রোনাজারি করতেছেন, ইয়াদ করতেছেন, কান্নাকাটি করতেছেন, চোখের পানি ফেলছেন। প্রত্যেক দিন যেমন প্রত্যেক দিন 5 ওয়াক্ত নামাজ উনি পড়েছেন, ঠিক তেমনি ভাবে প্রত্যেক দিন রুটিন মেইনটেইন করে ইমাম বারা শরীফ, ইমাম পাকের কারবালার মাটি মুবারক জিয়ারত করেছেন এবং ইয়াউমে আশুরাকে উনি ওনার ভিতরে ঢেলে নিয়েছেন। আমি কি বুঝাইতে পারলাম আপনাদের ভাই? তার মানে এখান থেকে একটা দালাইল হচ্ছে এটা যে কারবালাকে আমরা কিভাবে ইয়াদ করব, স্মরণ করব। এই যে কারবালার মাটি মুবারক, এটা আরেকটা আমি যদি আপনাদেরকে বলি, এটা ওয়ান কাইন্ড অফ তাজিয়া পাক, ওয়ান কাইন্ড অফ তাজিয়া পাক। তাজিয়া পাক কোনটাকে বলা হয়? তাজিয়া পাক বলা হয় যেটা দেখলে কারবালার ইয়াদ হবে আপনার। এই তাজিয়া পাক নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক খটকা, অনেক প্রশ্নবিদ্ধ আমরা হই। দেখেন ছোট্ট একটা উদাহরণ আপনাদের দেই। এই যে মসজিদটা নির্মাণ করা হয়েছে না, এই মসজিদটা কিন্তু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্মাণ করে দিয়ে যান নাই, রাসূল পাক করেছেন, আমরা করেছি। আমাদের বাড়ির পাশে যে মসজিদগুলো নির্মাণ করা হয় এগুলো কারা করে? আমরাই করি। আচ্ছা বলেন, আপনার ঘরটা কে নির্মাণ করেছে? আপনি করেছেন। আর আল্লাহর ঘর মসজিদ যেটা বলছি এটা কে নির্মাণ করেছে? আপনি করেছেন। আর দুটো ঘরের মধ্যে পার্থক্য কি হলো বলেন আমাকে? খুব মনোযোগ দিয়ে কথাটা বুঝবেন। আপনার ঘরটা আপনি নির্মাণ করেছেন, ওখানে আপনি থাকতেছেন, ওটা কার ঘর? আপনি বলছেন এটা আমার ঘর। আবার আল্লাহর ঘর যেটা মসজিদ হিসেবে আমরা দাবি করতেছি, এই মসজিদটাকে নির্মাণ করেছে, আপনি নির্মাণ করেছেন, কিন্তু আপনি বলছেন এটা আল্লাহর ঘর। আচ্ছা, আপনার ঘরটা আপনার ঘর আর এইটা বানালেন এটা আল্লাহর ঘর, এর মধ্যে কি বিশেষত্ব আছে ভাই? আপনার ঘরের মধ্যে ইট বালু সিমেন্ট দিয়ে আপনি তৈরি করছেন, রড দিয়ে তৈরি করছেন। আল্লাহর ঘর যেটা বলতেছেন এটার মধ্যে ইট বালু সিমেন্ট রড এগুলো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে না। দুটোর মধ্যে ম্যাটেরিয়ালগত পদার্থগত দিক থেকে কোনো পার্থক্য আছে, কিন্তু ওটাকে আপনি বলছেন আপনার ঘর, এটাকে বলতেছেন আল্লাহর ঘর। কেন? কারণ এইটার একটা সূরত তৈরি করছেন আপনি, কি দিয়ে? এই মেহরাব দিয়ে একটা সূরত তৈরি হয়েছে। কিসের সূরত জানেন? অবিকল মদিনা শরীফের একটা সূরত আপনি তৈরি করছেন এখানে। জাস্ট পার্থক্য এটা, খুব মনোযোগ দেবেন। মদিনা শরীফের একটা সূরত অবিকল, সেই সূরতে আপনি এটাকে দাঁড় করাইছেন, এই জন্য এটাকে আল্লাহর ঘর বলছেন, আর আপনারটাকে আপনার নিজের ঘর বলতেছেন। তাহলে কথা হলো এইটা কিন্তু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরি করে দিয়ে যান নাই, এটা আপনি তৈরি করেছেন, তৈরি করে দিয়ে মানুষের কাছে প্রচার করতেছেন এটা আল্লাহর ঘর। তৈরি করছেন কে? আপনি তৈরি করছেন। আপনি তৈরি করে আপনি বলছেন এটা আল্লাহর ঘর। আজব ব্যাপার। তাহলে ভাই বলেন, কারবালা শরীফে আমরা যাচ্ছি না, আমাদের যাওয়ার তৌফিক হচ্ছে না, আমরা কারবালা শরীফের সেই পবিত্র সূরতটাকে আমাদের সামনে তৈরি করে নিয়ে যদি আমরা বলি এটা ইমাম হুসেন আলাইহিস সালামের মাজার শরীফ, বলেন এখানে শিরক হবে? কথা বলেন না ভাই? এখানে বিদআত হবে? আমি ওটা আপনাদের বুঝাইতে পারি নাই। হ্যাঁ, এই যে মসজিদটা তৈরি করছি, এই মসজিদটা আমি নিজেই বানাইছি, সব পদার্থ যা কিছু লাগে আমি দিছি। আমি দেওয়ার পরে জাস্ট একটা সূরতে বানাইলাম, কি? মদিনা শরীফের সূরত। কাবা শরীফের সূরত কিন্তু কোনোটা হয় না, কারণ কাবা শরীফের মেহরাব নাই, আছে নাকি বলেন এরকম? এটা মদিনা শরীফের সূরত। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরতে একটা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, সেই সূরতে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর ঘর বানাইতেছেন, নিজেরা বানায়া বলছেন এটা আল্লাহর ঘর। তাহলে আমি এটা বানায়া মদিনার সূরত অবিকল সূরতে বানায়া যদি এটাকে আমি আল্লাহর ঘর হিসেবে দাবি করতে পারি, কারবালার জমিনে ইমাম পাকের মাজারে আকদাস রয়েছে, সেই মাজার পাকের সূরতে আরেকটা মাজার পাক আমার এখানে বানায় আমি যদি দাবি করি এটা ইমাম পাকের মাজার শরীফ, বলেন এই দাবি কি আমার মিথ্যা হবে? যদি মসজিদ বানায়া দাবি করা যায় এটা আল্লাহর ঘর, আমি বানায়া দাবি করতে পারি, তাহলে কারবালা পাকের তাজিয়া পাক বানায়া ওটাও আমি দাবি করতে পারি এটা ইমাম পাকের তাজিয়া পাক। বুঝাইতে পারছি ব্যাপারটা? এটাই হচ্ছে পার্থক্য। মানে মানুষ আমাদেরকে বলে যে ওরা নিজেরাই বানায়, আবার নিজেরাই বলে এটা নাকি ইমাম হুসাইনের মাজার শরীফ। ভাই বানাবো তো আমরা, মসজিদ তো আপনারাই বানাইছেন না, মসজিদটা নিজেরাই বানাইছি না, বানায় আল্লাহর ঘর দাবি করতেছি না, বলেন? তবে ইমাম পাকের মাজার শরীফ নিজেরা বানায় কেন দাবি করতে পারবো না এটা ইমাম পাকের মাজার শরীফ, তাজিয়া পাক? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সেটাই শিখালেন, ওই মাটি মুবারক, কারবালার মাটি মুবারক এনে আমাদেরকে ওটাই শিখালেন যে তোমরা এটাকে সংরক্ষণ করবে, তোমরা এটাকে নিজেদের কাছে রাখবে, এটাকে দেখবে, প্লাস নিজেদের ভিতরে হুসাইনের গামকে তাজা করবে।
আর এই যে হুসাইনের গামকে তাজা করবে, এটাকে দেখবে এবং তাজা করবে। মনে রাখবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি তো প্রত্যেক দিন ইমাম পাকের কারবালার ইয়াদ করে রোনাজারি করেছেনই, আহাজারি করেছেনই, এবং উদাহরণ হিসেবে উম্মে সালমাকে দুনিয়ার মানুষের সামনে পেশ করেছেন যে দেখো উম্মে সালমাকে কিভাবে সে কারবালার ইয়াদ করতেছে। একদিন, 2 দিন, 3 দিন, 4 দিন না, হর রোজ যেদিন ইমাম পাকের মাটি ওনার কাছে দেওয়া হয়েছে সেদিন থেকে শুরু করে 61 হিজরি পর্যন্ত প্রায় 52 থেকে 54 বছর, এই 52 থেকে 54 বছর একটানা উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা প্রত্যেক দিন যেমনি নামাজ আদায় করতেন ইবাদত মনে করে, ঠিক তেমনি ভাবে ইমাম পাকের ওই তাজিয়া পাক ওনার সেই মাটি মোবারক জিয়ারত করতেন, কারবালার জন্য রোনাজারি করতেন ইবাদত হিসাবে, নিজের জীবনের আমলে পরিণত করেছিলেন। রাসূল পাক ওনাকে দিয়ে দুনিয়ার মানুষকে শিক্ষা দিলেন তোমাদের জন্য এটা করতে হবে। বলেন ভাই, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা প্রতিদিন করেছেন, উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা যেটা প্রত্যেক দিন করেছেন, সেটা যদি আমরা করি এটা কি শিরক হয়ে যাবে? বলেন এটা কি বেদাত হয়ে যাবে? তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ওনার বিবিদেরকে দিয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন এটা যে কারবালার ইয়াদ কিভাবে করতে হয়, কারবালার ইয়াদ কিভাবে করতে হয়। তাজিয়া পাক যেটা আমরা তৈরি করি, যে নিশান পাক, মঞ্জিল পাক ওঠানো হয়েছে এখানে, এটার বিরুদ্ধে কত কথা আমি আপনাদেরকে বলবো। এটা এমন একটা জিনিস যেটা দেখলে কারবালার ইয়াদ হয়ে যায়, কারবালার স্মরণ হয়ে যায়। আর কারবালার ইয়াদ হবে যেটা দেখলে, কারবালার স্মরণ হবে যেটা দেখলে, এটা যারা তৈরি করবে তারা রাসূল পাকের সুন্নাত আদায় করলো, আর যারা সেটা দেখে কারবালার ইয়াদকে স্মরণ করলো, কারবালার ইয়াদটা ভিতরে নিল, তারা সাহাবায়ে কেরামদের সুন্নাত পালন করলো। বলবেন কি হবে? একটা হাদিস শোনাই, ছোট্ট একটা, কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? হ্যাঁ, ছোট্ট একটা হাদিস শোনাই। এই হাদিসের পাঠটা বলেই শেষ করব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে হাদিসটি বর্ণিত। তাবরানী শরীফের মুজামুল কবিরের ৩য়তম খণ্ডের 108 পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ হয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তার ফাজাইলুস সাহাবা কিতাবের ২য়তম খণ্ডের 962 পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা হাইসামি তার মাজমাউজ জাওয়ায়েদ কিতাবের ৯তম খণ্ডের 187 পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন, রাআইতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিল মানাম নিসফান নাহার, ইয়াউমে আশুরার দিনে দুপুর বেলায় আমি ঘুমিয়েছিলাম, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্ন দেখলাম। আসা আগবারা, ওনার চুলগুলো ছিল উস্কো শুষ্ক, শরীরটা ছিল ধুলায় মলিন। মাআহু কিনাআতু ফিহা দাম, ওনার হাত মুবারকের মধ্যে একটা শিশি, তার ভিতরে রক্ত মুবারক ভরা ছিল। ফাকুলতু ইয়া রাসূলুল্লাহ মা হাযা, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা কি? ক্বালা হাযা দামুল হুসাইন ওয়া আসহাবিহি, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এটা ইমাম হুসাইন এবং তার সাথীদের রক্ত মুবারক, যেটা আমি সারা দিন আজকে কারবালাতে থেকে এই বোতলের মধ্যে রক্ত মুবারকগুলো ভরে নিয়েছি। এটা হচ্ছে হাদিসে পাকের লাভ। শর্টে বলছি, সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে 2 মিনিটে শেষ করে দিব। তো এখান থেকে 2 থেকে 3টা জিনিস আমাদের জানার ব্যাপার আছে। সেটা হচ্ছে হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে যখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু ফ্রেশ ভাবে আসতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারবালাতে যে অবস্থাতে ছিলেন, যেই হালাতে ছিলেন, ওই হালাত অবস্থায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সামনে এসে হাজির হয়েছেন। মাথার চুলগুলো উস্কো শুষ্ক, সারা শরীর ধুলায় মলিন, এই অবস্থায় এসে দাঁড় হলেন। কেন দাঁড় হলেন? যেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস দেখেই বুঝতে পারে ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়েছে, ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আসলেন খবর দেওয়ার জন্য কারবালা, তুমি তো এমনি এসেই খবর দিতে পারতেন, আব্দুল্লাহ, হে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমার হুসাইন কারবালায় শহীদ হয়ে গেছে, বলে দিতে পারতেন না? হাতের মধ্যে একটা শিশি, তার ভিতরে রক্ত মুবারক নিয়ে আসলেন। কেন? দিস ইজ তাজিয়া পাক, দিস ইজ মঞ্জিল পাক, দিস ইজ নিশান পাক। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারবালা থেকে আসার সময়ে একটা নিশান পাক বানায় নিয়ে আসলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জন্য, যেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে উনি এসে যখন দাঁড়াবেন তো উনি দেখেই বুঝতে পারেন যে কারবালা হয়ে গেছে। যেটা দেখলে কারবালার ইয়াদ হয়ে যায়, এটা বানায়া নিয়ে আসা, মানুষকে এটা নিয়ে দেখানো, এটা রাসূল পাকের সুন্নাত। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা শিখাইছেন, আর সেই সুন্নাত আমার হুজুর পাকের আমাদেরকে দিয়ে পালন করাইতেছেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ওনাদের সাদকাতে আমরা সেই সুন্নাত আদা করতেছি ভাই। আমরা এই সুন্নাত আমাদের কাছে কখনো আসতো না, আমাদের এই সুন্নাত পালন করা কখনো হতো না। আমার হুজুর পাকদের সাদকাতে ওনারা আমাদেরকে দিয়ে রাসূল পাকের সুন্নাত আদায় করাইতেছেন। আর এই যে আমরা এটা তৈরি করে দিলাম, এখন যারা দেখবেন, মানে ছোট ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত দেখলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, আচ্ছা এটা কেন টানানো হয়েছে এখানে? কি বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে অনেক সময়, আচ্ছা এইটা কেন টানানো হয়েছে? তাদের ভাষায় বলবে পতাকা।
তাহলে পতাকা কেন টানানো হয়েছে? তখন আপনি যদি তাকে বলেন এটা শুধু পতাকা না, সাধারণ পতাকা না, এটা কারবালার নিশান মোবারক আছে, কারবালার নিশান মোবারক কেন টানানো হয়েছে? তখন আপনি যদি সেই বাচ্চাকে বলেন এটা হচ্ছে আশুরা, এইটা হচ্ছে মুহররম মাস, এই মাসে ইমাম পাক সপরিবারে কারবালার জমিনে শহীদ হয়েছিলেন। এই যে আপনি আপনার বাচ্চাকে এই কথাটা বললেন, ওই বাচ্চাটা প্রশ্নটা করলো কি দেখে ভাই? বলেন কি দেখে? নিশান। যদি নিশান পাকটা উত্তোলন করা না হতো, মঞ্জিল পাকটা উত্তোলন করা না হতো, ওই বাচ্চা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতো, আপনি তাকে জবাব দিতেন দিস ইজ নিশান পাক, যেটা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা তৈরি করা আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন যে কারবালার নিশান পাক তৈরি করো, কারবালার তাজিয়া পাক তৈরি করো, কারবালার মঞ্জিল পাক উঠাও এবং মানুষকে দেখাও মুহররমের চাঁদ কিন্তু পশ্চিম আকাশে উদিত হয়ে গেছে। মানুষকে দেখাও এই যে কারবালা কিন্তু তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছে। কারবালার ইয়াদ মানুষের মধ্যে দিয়ে দাও, আর এটাকে ইবাদত হিসাবে শামিল করার শিক্ষা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিলেন। আজকের আলোচনার মূল টপিক সেটাই ছিল যে এই কারবালার ইয়াদ করে রোনাজারি করা, আহাজারি করা, কান্নাকাটি করা, মরসিয়া মাতম করা, এটা সারাসার ইবাদত এবং শরীয়তে মুহাম্মাদির মধ্যে এটা জায়েজ। এটাই হচ্ছে আজকের আলোচনার মূল ব্যাপার ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুক, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুক। সকলে পড়ি আমিন, আমিন সুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। मातम गुजारे आए मुस्तफा लबर तो सला तो सला है खलफे मुर्तज़ा बर तो सला तो सला है खलफे मुर्तज़ा बर तो सला तो सला खास्ताए रंजों में हम है शाहे गुल वो कफन खास्ताए रंजों में हम है शाहे गुल वो कफन है गुले बागे रेजा बर तो सना तो सना है गुले बागे रेजा बर तो सना तो सना गिरिया को नद इन सोजान खून चकायज आसमान गिरिया को नद इन सोजा खून चकायज आसमान खुशताए तेगे जफा बर तो सना तो सना खुशताए तेगे जफा बर तो सना तो सना दिल शुदा दरियाए खून हाल जिगर शुद जबू दिल शुदा दरियाए खून हाल जिगर शुद जबू बहरे इलाज अंबिया बर तो सना तो सलाम बहरे इलाज अंबिया
बर तो सलाम लाख दिले मुस्तफा बर तो सलाम ऐ खलाफे मुर्तजा बर तो सलाम ऐ गुले बागे रसूल रंगोरिया ज़ेबतून ऐ गुले बागे रसूल रंगोरिया ज़ेबतून ऐ चमने मुर्तज़ा बर तो सलाम ऐ चमने मुर्तज़ा बर तो सलाम नूरे निगाहे रसूल मेरे सिपहरे बतूल नूरे निगाहे रसूल मेरे सिपहरे बतूल रौनक दीने खुदा बर तो सलाम रौनक दीने खुदा बर तो सलाम बर दरे पाकत जमी ज़ारो सकीमो अली बर दरे पाकत जमी ज़ारो सकीमो अली अर्ज़ कुनाद मो दुआ बर तो सलाम अर्ज़ कुनाद मो दुआ बर तो सलाम लाख दिले मुस्तफा बर तो सलाम ऐ खलाफे मुर्तज़ा बर तो सलाम अल्लाहुम्मा आमीन सिबतैने पाके अहमद मुझ पर भी एक नजर हो ऐ जलवाए मोहम्मद मुझ पर भी एक नजर हो सिबतैने पाके अहमद मुझ पर भी एक नजर हो ऐ जलवाए मोहम्मद मुझ पर भी एक नजर हो ऐ नूरे ज़ाते दावर बहरे खुदा करम हो देखो इधर भी मुड़कर मुझ पर भी एक नजर हो ऐ नूरे ज़ाते दावर बहरे खुदा करम हो देखो इधर भी मुड़कर मुझ पर भी एक नजर हो हूँ आप ही का साइल मकसद हो मेरा हासिल हल हो खुदा रा मुश्किल मुझ पर भी एक नजर हो हूँ आप ही का साइल मकसद हो मेरा हासिल हल हो
मुश्किल मुझ पर भी एक नजर हो। इब्ने जमील मौला मरकद में देख जलवा, सुल्तान औलिया का मुझ पर भी एक नजर हो। इब्ने जमील मौला मरकद में देखे जलवा, सुल्तान औलिया का मुझ पर भी एक नजर हो। सिबतैन पाके अहमद मुझ पर भी एक नजर हो। जलवाए मोहम्मद मुझ पर भी एक नजर हो। मरहमा गुलामों को या रब गमे हुसैन हो। मरहमा गुलामों को या रब गमे हुसैन। करते रहे ये आठ पहर मातमे हुसैन, करते रहे ये आठ पहर मातमे हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना व नबियना व शफीअना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अला सय्यदिना गौसल आज़म व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूरि अर्शी ज़ुर्रियति अहले बैत अजमाइन खुसूसन गौसल आज़म आमीनुल मकीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयदी।